Good morning, students. So, in the previous class, we discussed about socio-religious reformation movement. So, in this lesson, we already discussed about the Brahma Samaj, the founder of Brahma Samaja. Then, who is the founder of Brahma Samaja? Then, what were the aspects of Brahma Samaja? So, now we also goes to discussion about another important unit in this lesson is Young Bengal movement. Young Bengal movement. Young Bengal movement. Now we try to discussing about Young Bengal movement. Remember Young Bengal movement. So this was one of the Young Bengal movement was one of the Young Bengal movement. So one of the important moment in socio-religious reformation movement. So remember the wave of Hale. Wave and Hale. The wave of modernization. Socio-religious reformation movement wave of modernization. ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ modernization started moving across the North India during at the time of 19th century. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. The wave of modernization, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅಲೆ. The wave of modernization moving across, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. 19ನೇ ಶತಮಾನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ 19th century, the wave of modernization across the North India. So I mean Calcutta was the center. Calcutta was the center of this new thinking. ಈ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಕಲ್ಕತ್ತಾ. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಾಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆಗ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ started arising during. A new thinking movement started arising in between 1822 1830. 1822 1830. 1830. ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ a new thinking movement started in between 1822 1830. So we have already learned about, we have already learned about the contribution of Brahma Samaja. We already discussing about the contribution of Brahma Samaja during this period, during the time of this period, totally ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. So another important movement, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ another important movement, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ during the time of Brahma Samaja movement, another important movement
ಸೊ ದ ಯಾವುದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳುವಳಿ ಯಾವುದು? ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಟು ಬರ್ತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ was started by Young Bengal movement was started by Henry Louis Desrosiers. Young Bengal movement was started by Henry Louis Desrosiers. So in the year of ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು? Henry Louis Desrosiers started this movement in the year of 1809 to 1831. ಬರೀ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ಡೆರೋಜಿಯಾ ವಾಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಡೆರೋಜಿಯಾ, Henry Louis Desrosiers was one of the Portuguese. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡೆರೋಜಿಯಾ ಅವರ ತಂದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಆತನ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆರೋಜಿಯಾ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅವರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Anglo-Indian. Desrosiers was called as an Anglo-Indian because his father was an Portuguese and his mother was an Indian. For that reason, we call him as Anglo-Indians. Then, this Desrosiers started as a doing work as professor at Hindu College of Calcutta. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ಡೆರೋಜಿಯಾ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. So from the year of 1826 to 1831, ಅಂದ್ರೆ 1826 ಇವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡೂ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ ಟು 1831, 1831ರವರೆಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ಡೆರೋಜಿಯಾ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರಮ್ 1826 to 1831. So, number of his students, ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ who were attracted by the number of students who were attracted by the teachings of Desrosiers. Number of students who were attracted by the teachings of Desrosiers. After all the students were attracted by the teachings of Desrosiers, they became the followers of Desrosiers. ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವರ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೋ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ they became the followers of Desrosiers. Then Desrosiers was greatly influenced. Understand? ನೋಡಿ, this Desrosiers was greatly influenced by the various. This Desrosiers was greatly influenced by the various movements of Europe and other countries. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಡೆರೋಜಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ವೇರಿಯಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ took place in Europe, and he tried to instill the same spirit. ಆ
ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾಗರಿಕರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆರೋಜಿಯಾ. ಈ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ and also and with his colleagues. ತನ್ನ ಸಹಚರರು ಸಹ ಇನ್ಸ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This person also worked towards creating a text books. ನೋಡಿ, ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ? ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್, ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ he tried to wrote many books. Who? Derozia tried to creating many books for the purpose of inculcate a new system of education. This work was angried. So many of traditionalists, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಡೆರೋಜಿಯಾ. ಯಾವುದು? He tried to create books to inculcate the new education system. This was angered by the traditionalists. ಅಪೋಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ he went. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ this person started academy association. Who? Derozia ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ he started one of the association, academy association ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ in the year of 1828. Derozia so formed academic association in the year of 1828, a free thinking debate. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡಿಬೇಟ್. In that academic association, he makes an opportunity to free thinking debate association, which are created and new thinkers across the ಬಂಗಾಳದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ಡೆರೋಜಿಯಾ, ಹೆನ್ರಿ ಲೂಯಿಸ್ ಡೆರೋಜಿಯಾ, ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ದೆನ್ ದ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ held a discussion. This young Bengal movement started a discussion, not only discussion and also debate. ಅನೇಕ ಚರ್ಚಾಕೂಟಗಳನ್ನು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ? ಆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ organized number of discussions and number of debates. One is on nature, second one is on humanism, one is on nature, second one is on humanism, and third one is on God. ದೇವರ ಮೇಲೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್
on the nature, humanism, and God. Remember various and other various topics. Then this Derozia worked towards ಯಾವುದನ್ನ ಕುರಿತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ spreading a message. So he tried to spread message that only ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆರೋಜಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆರೋಜಿಯಾ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ಇದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆರೋಜಿಯಾ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಓನ್ಲಿ rational thinking could be liberate. ನೋಡಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ, ನಮ್ಮ ಜನತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಕ್ಲಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೆರೋಜಿಯಾ ಟು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. Rational thinking only liberated common people from the superstitious practices and also social discrimination. Then he was that person, Derozia, was a person or was an advocate of women. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆರೋಜಿಯಾ. And this person opposed. So one is caste-based discrimination. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆರೋಜಿಯಾ ಅಪೋಸ್ಡ್ caste-based discrimination. And also number of students, many of his students, ಆತನ ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹೂವರ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆರೋಜಿಯಾನ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರೋಜಿಯಾ ಹೂವರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು traditional families were very deeply influenced by Derozia. ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. So all the students who are come from traditional family greatly influenced by the Derozia's thoughts and join. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, join their hands with ಡೆರೋಜಿಯಾ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆರೋಜಿಯಾ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೆನಿ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರೋಜಿಯಾ. ದೆನ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ the influence of this movement, the influence of Young Bengal movement had to resign from this person who Young Bengal movement was limited to only Kolkata. Then after and a few areas of Bengal, Young Bengal movement was widely spread in Calcutta
and a few places in Bengal. After all these incidents, DeRozier wants to resign. ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ DeRozier wants to resign. ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Because of his resign to teaching post due to. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ DeRozier resigned for teaching post due to. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಕಲೀಗ್, ಅವರ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ DeRozier resigned for his post, teaching post, due to pressure from his colleagues and his opponents. ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ DeRozier resigned for the teaching post. So these people, ಈ ಒಂದು ಜನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, to the that the youths are getting, ಯಾಕೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಿಯರ್ ದಟ್, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಭಯ? ಯೂತ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಾರಲಿ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ DeRozier. ಈ ತರುಣರು, ಯೂತ್ಸ್ ಆರ್ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ DeRozier's ವರ್ಕ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ peoples also opposing, and there is a great pressure by his colleagues. He resigned for his post. So this DeRozier was died at very young age. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ DeRozier died at the very young age of 22 years. ಕೇವಲ 22 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲರಾ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಕಾಲರಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ COVID-19 ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾವು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈಗಲೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ DeRozier was died in the year of 1831. So this person was died at very young age, only 22 years. 22 ವರ್ಷ ಆದಾಗ due to cholera DeRozier was died. So this is Young Bengal movement. So then after Young Bengal movement, we also try to discussing about another important Samaj is Arya Samaj. Into Arya Samaj. Arya Samaj. Another important Samaj is Arya Samaj. Remember, Arya Samaj was started in the year of 1875. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1875. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ was started in the year of 1875. 1875ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ was started in the year of 1875 AD. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1875 ಬೈ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ. ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಬಾಂಬೆ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂಥ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 decades
ಕೊನೆ 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಡೆಕೆಡ್ ಅಂದರೆ 10 years ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 decade. ಕೊನೆ 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ became one of the powerful society during at the time of last 2 decades of 19th century. This Dayananda Saraswati was born in the year of 1824. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು 1824ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾರೆ. ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ was born in the year of 1824 in at Kathiawad of Gujarat ರಾಜ್ಯದ ಕಾಥಿಯಾವಾಡ್ನಲ್ಲಿ this person was born in the year of 1824. His name was early name of Dayananda Saraswati. Name was Moola Shankara. Was the early name of Dayananda Saraswati. Then the parents of Dayananda Saraswati is birth. One is the parents of or the father of Dayananda Saraswati are Moola Shankara, Amba Shankara Tiwari. Amba Shankara Tiwari, and his mother Amruta Bai. Remember, who are the parents of Dayananda Saraswati? Remember, Amba Shankar Tiwari and Amruta Bai were the parents of Dayananda Saraswati. Dayananda Saraswati ಅವರ ಪೋಷಕರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? Amba Shankar Tiwari, Amruta Bai were the parents of Dayananda Saraswati. So this Dayananda Saraswati basically not interested in ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ this Dayananda Saraswati was not interested in English education. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ವಾಸ್ not received, not interested. So in the matter of English education, for that reason he received Sanskrit education. English education ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದಯಾನಂದ receives Sanskrit education and he left his home or house by the age of 21 years. When he was 21 years, he left the house. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು. And this person roamed across the country for about 15 years. From 21 years ಇಂದ ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ roamed across the country for 15 years. So then he outlined his ideas in a book. ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ outlined a book in the name of ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ. ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The name of the book was Satyartha Prakasha. This book consisting of holy thoughts of Dayananda Saraswati, then finally
the various maladies, remedies, solutions for the various maladies of Indian presence is in Vedas. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ವೇದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವೈ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಗಿವನ್ ಎ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್? ಯಾಕೆ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಮಲಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ಮಲಾಡೀಸ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ he declares back to Vedas. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ರೆನೈಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ this person was one of the important Renaissance person. Remember this, the head office of Arya Samaj was in at Lahore. The headquarters of Arya Samaj located in at Lahore are started by Dayananda Saraswati at Lahore in the year of 1877. So this person declares that Vedas are the authenticate. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ. ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ ಆಲ್ಸೋ and following number of aims. What are the aims of Arya Samaj? ಏನು ಗುರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಶುಡ್, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು, ಆಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗಾಡ್. ಅದು ಎಂತಹ ಗಾಡು? ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೇವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಗಾಡ್, ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಗಾಡ್. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಶೂದ್ರ, no person. So ಇಲ್ಲಿ no one is a Shudra or no one is a Brahmin by birth. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಸಹ ಶೂದ್ರರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಮ್. No one is a Shudra or Brahmin by birth, and caste based system was rejected. ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಶೂದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್. ದೆನ್ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗಾಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಲಿಗಾಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
Remember, this Arya Samaj rejected ಪಾಲಿಗಾಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಹುದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಲಿಗಾಮಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. Then fifth one is men and women are equal. There is no partiality. There is no inequality in between men and women. Sixth aim of the society is one should study Vedas. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. One should study Vedas and other ancient sacred texts and preach them. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ, ವೇದವನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಣ. And also we sacred ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು another important aim of this society. Then such moment, ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶುದ್ಧಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Shuddhi movement was one of the important movements propagated by, announced by Arya Samaj. What is the aim of Shuddhi movement? This Shuddhi movement keeps the aim of reconversion of people who had converted to Islam and Christianity. Reconversion. ನೋಡಿ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ರೀಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್ started Shuddhi movement. This Shuddhi movement keeps the aim of reconversion of people so they had converted to Islam religion and also Christianity religion. Then Hinduism, back to Hinduism. ಅವರನ್ನ ಪುನಃ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುದ್ಧಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And also Arya Samaj started cow protection movement. ಗೋವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೌ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ were started by Arya Samaj for the protection of cow. Then Arya Samaj started. So 5 lakh Arya Samaj had around 5 lakh members by the year of 1921. Arya Samaj has a number of followers. 5 lakh followers to Arya Samaj during the time of 1921. After the death of Dayananda Saraswati, Dayananda Anglo Vedic College. After the death of Dayananda Saraswati, Dayananda Anglo Vedic College was started in the year of 1886. Similarly, parallelly, Gurukula Vidyalaya was also started at Haridwar. Gurukula Vidyalaya start ಮಾಡ್ತಾರೆ. And Lala Lajpat Rai, one of the freedom fighter, Lala Lajpat Rai, a Indian leader of India, radical leader, ತೀವ್ರಗಾಮಿ ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Lala Lajpat Rai, a freedom movement, was greatly influenced by the
principles of Arya Samaj. So that is the important contributions. These are all the important contributions given by Arya Samaj. Students, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಂಗ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.